exercise 11.2, then third question, and find the missing values. Find the missing values. Okay, here the find the area. Here the givens, the data are, these are the area of the parallelograms, these are the height of the parallelograms, and these are the base of the parallelograms. To know that then how to find the area of the parallelogram. Okay, the area of the parallelogram is base into height. Okay, here the first one A, here the base equal to 20 centimeter, and height is a unknown value here. Then height, then area is equal to 246 centimeter square. Okay, 246 centimeter square. Then these three are the given data. Then we have to find the height of the parallelogram. Height of the parallelogram. Then first write the area of the parallelogram. Area is equal to base into height. Base into height. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, then substitute the given data. Here area, then how much? 246. Okay, then base 20, and height is an unknown value. Okay, then we have to find the height. We need a height of the parallelogram. Okay, here then these two operation in between the 20 and h is the multiplication is there. Here 246. Then here first write RHS 220 into, it means 20h. Capital adru bariri, small adru bariri. 246. Rearrange the terms. Here then LHS is 20h and the RHS is 246. Okay, then here the find out the height of the parallelogram. Here then the transpose the values. Here 20 is a constant, here the height is a h is a variable. We have to find the value of the variable. Here ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, h ಬೇಕಾ. Okay, here in between the 20 constant and variable, the operation is multiplication. The multiplication, if the sign is multiplication, then to transfer the here the change into division, it will becomes a division. Here then in LHS the 20 into h, then transpose the term one side to another side, here LHS and RHS. Okay, LHS equal to RHS. Here in LHS is a positive, then the transfer from positive number to RHS, here the sign is it's a sign get a change. Sign ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. LHS ಇಂದ RHS ಕಡೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, transfer the term one side to another side, from LHS to RHS, RHS to LHS. Here if the sign is positive, then it will becomes negative. If sign is negative, it will becomes a positive. Okay, if the sign is multiplication, it will becomes division. Okay, if the sign is division, it will becomes multiplication. Here the sign is multiplication. 20 into h or h into 20. Here 246 divided by 20. 246 divided by 20. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 20 into h ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, h into 20 ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 equal to 6 or 3 into 2 equal to
6. Okay, here. Uh, 2 tens are, 2 ones are, 2 twos are, 2 threes are. It means H is equal to 123 by 10. 123 by 10. Already ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನ fraction or decimals. One place 0 divided by 0 divided by 10 divided by 100 divided by 1000 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 10 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ H is equal to ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 12.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೇವೆ? ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, and the first one height is 12.3 centimeter. 12. This is then we have to find the base of the parallelogram. Here then height of the parallelogram 15 centimeter. Height of the parallelogram 15 centimeter and area 154. Then area is 154.5 centimeter square. Okay, then first write the area of the parallelogram formula. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏರಿಯಾ ಗಿವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ substitute the value here. Area is equal to 154.5 equal to base into height 15. Height 15. B into 15 or B into 15 or 15 into B. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ. B into 15 is 15B. 2 into 3 is 6 and 3 into 2 is 6. Okay, B into 15 or 15 into B. This one is 154.5. 154.5. Okay, then here the B. Then here the operation is multiplication. Here the operation is multiplication. 15 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 154.5. Okay, B is equal to 154.5 divided by if the sign is multiplication, it will becomes division. ಇದೇನ ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ 15 ಆಗಿ. Okay, 15 here. Here the B is equal to 15, 154.5. 154.5. It means convert into 145. Then this one convert into fraction. It means 10 into 1 by 15. 1 by 15 or into 15. Into 15. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಐತಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ? 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ. 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಈಗ 2.3 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 23 by 10 ಇಲ್ಲ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಪ್ಲೇಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ. ಹಿಯರ್ 15 ones are, then 0, 15 threes are. 15 threes are. Here 15 ones are 15, then 0, the direct ಐತೆ 0 ತಗೋತೀಯ, then 15
15 threes, 15 threes are 45. Then remaining value is 103 by 10. 103 by 10. It means the 10 itandre ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, the convert it to decimal. It means B is equal to 10.3 centimeter. 10.3 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is 10.3 centimeter. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರ 10.3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ. ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದ್ದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ multiplication. Okay, then next C. Here the base is an unknown value. Then height 8.4 centimeter and area 48.72 centimeter square. ಇದನ್ನ 72 ಅಂತ ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 7 2. Okay, then here area is equal to base into height. Area of the parallel. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. Next, then the given area is 48.72 equal to base ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಹೌದಾ, into height of the parallelogram 8.4. Okay, here then this is 8.4b. ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 48.72 ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನೀನು, ಇದನ್ನ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 8.4 b into 48.72. b is equal to 48.72 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ 8.4. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 48.72 divided by 84. 8 8s are 64. 8 5s are 40. 8 5s are 8 6 are 48. ಅಂದ್ರೆ 84 5s are ಮಾಡಿ 85 20. 8 5s are 40 42. ಈಗ 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 8 5. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 420 ಆಯ್ತು. 420. 84 5s are 420. 420. Okay, the next here there are 7 6 then 2 6 ಆಯ್ತಾ, 600 ಅಂತ ಬರು. 8 5s are 400. 8 6 480. ಇದನ್ನ 72 ಬಿಟ್ರೆ 600 ಅಂತ ಬರು, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 8 8s are 64 ನೋಡ್ರಿ. 84 8s are 8 4s are 40 32. okay, 58. okay, here decimal remove ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು decimal remove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, 4872 divided by 100 into 10 by 84 ಆಗುತ್ತೆ. 10 by
84. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 84 ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ? 8.4 ಇದ್ದದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು? 84. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡಮ್. ಈಗ ನೋಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದೈತಿ ನಂಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4872 4872 ಡೆಸಿಮಲ್ 1 2 ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳಿ ನೀನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ನೋಡಿ, 724.72 ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಂಟು 100 ಐತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದೈತಿ? 7.72 ಐತಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? 8.4 ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ನಿನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ? ಇಂಟು ಅಂತಂದ್ರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತ. 4872 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 0. ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಅದಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 84 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, 1 ಪ್ಲೇಸ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬರುತ್ತ. ಓಕೆ, 0 ಬಂತ. ಈಗ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು, ಇದನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4872 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 840. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 8 5s ಅಂದ್ರ 420276. ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾನು 0 6 7 2 ಆಯ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ 0 ತಗೋ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ 0 ತಗೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? 8 ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ನಾವಲ್ಲೇ ನಾನು 6720. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 5.8. It means 5.8 centimeter. The base is 5.8 centimeter. ಎರಡು ತರ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೀನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರ 4872 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಆಗುತ್ತ. ಇದು 84 ಇದ್ದದ್ದು 8.4 ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 84/10 ಆಗುತ್ತ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. 5.8. ಓಕೆ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ? ಈಗ 2.3 ಐತಿ. ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತ? 23 ಆಗುತ್ತ. ಅದೇ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಪ್ಲೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ 72 7 2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 100 multiplication. The 5.8 centimeter. Then the last one be here, base equal to 15.6 centimeter and the height. Okay, we have to find height. We need to find the height of the parallelogram. Then area is equal to 16.38 centimeter square. Okay, then first write the formula. Area is equal to base into height. Then area is 16.38. ಏರಿಯಾ 16. ಈ ತರ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ನೀನು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ 15.6 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? LHS RHS ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು? 15.6H then 16.38. 15.6H first convert into fraction form, means 156 divided by 10. This one after decimal point how many places? 1
to the 1638 divided by 100. Okay, fraction decimal convert into fraction. Here the h is equal to 1638 divided by 100 into 10 divided by 156. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇದು, ಡಿವೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ones are 10 10s are. Next ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1638 divided by 156. Ones are 156. Okay, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, divided by 156. Here 13 7 then 0 0 then 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 78 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 78 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನೀನು 0 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, 0 ಕೊಡ್ತೀಯ, 0. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಇದು 80 ಆಯ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 0 ತಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 80 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10s 156 10s ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ, ವೇಟ್, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ 156 10s ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ. 156 into 10 is 1560 divided by 8. Then 13 minus 6 is a 7 and 0 0. Okay, 78. 156 10s are 1560. Point, take point 0. 156 here 100 ಅಂತ ತಗೋ, 7 ಬರಲ್ಲ, 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ನೋಡಲಿ 156 5 ನೋಡು, 5 6 30, 5 5 25 and 28, 5 1s 5 and 7 780. It means 10.5. 10.5. The answer is 10.5. Here 10.5. H is equal to 10.5 divided by 10 ಉಳಿದೈತಿ. ಕೇಳ 10 ones 10 10s. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ h is equal to 1.05 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನದರ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತಂದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. LHS ಇದ್ದ RHS ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. 156 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇತ್ತಂದ್ರ 10 by 156. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನ 10.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ 10 ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ 10 ones 10 10s. 10.5 divided by 10 is 1.05 centimeter. 1.05 centimeter. Okay.